बेटा ਹੁਣ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਥ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 3-3 ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, 6/13 ਨੂੰ -7/16 ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਮ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ देखो 6/13 ਨੂੰ -7/16 ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਮ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, मतलब मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। मतलब रेसिप्रोकल करना किहदा है, ਇਹਦਾ रेसिप्रोकल करना है। 6/13 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਨਾਲ। ਉਲਟ ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ 16 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 7 ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ। ਉਲਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਕਮ ਪਲਟਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 6 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, 16×6 = 13×7 = 91। 96/91 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ 96/91 ਬਗੈਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਨਾ ਹਟਾ ਦਿਓ। बी ऑप्शन ਤੁਹਾਡਾ आंसर होएगा। उम्मीद कर रहे समझ आ रही होगी। दूसरा सवाल देखो, कहते हैं परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के बराबर है। किहड़ी परिमेय संख्या अपने ही ऋणात्मक अपने नैगेटिव के बराबर है। तुहानूं पता है जे इनू आपां माइनस लगावांगे तो 4 - 4 के बराबर थोड़ा हुंदा है। सिर्फ 0 ही इधर की संख्या है जिहड़ी अपने नाल माइनस लगा के भी बराबर रहिंदी है। तो इस सवाल नूं करके दिखाउण दी लोड़ नहीं, ये तो सानूं पता होना चाहिए है बेटा। तीजा सवाल देखो बेटा, 0.0009 का वर्गमूल की है। बेटा तुहानूं पहलां ध्यान नाल देखो, 0.0009 नूं असीं जे लिखीए तो 9 के थल्ले आएगा 1 2 3 4 जीरो। हुण जे इहदा वर्गमूल कड्डांगे तो 9 का 3 हुंदा है तो 4 जीरोआं दे 2 जीरोआं लगदियां ने। इहदा मतलब 2 जीरो आ गई। तो फिर देखो 3/100 किहदा बनूगा, ये देखो 3/100 बनेगा। सी ऑप्शन तुहाडा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चौथा सवाल देखो बेटा, कहते गुणा दे वितरण गुणा दे वितरण गुण की वरतों करनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की होंगी। देखो 150 नहीं है बेटा, इत्थे 15 है, मिस प्रिंटिंग हो गई है, ये नहीं है, 15 है सिर्फ। 15 × 60 होएगा। 15 × 60 जमा 8 नहीं, 15 ने देखो 60 नाल भी गुणा होना है, 15 ने 8 नाल भी गुणा होना है। 15 × 60 15 × 8 इज़ द राइट आंसर। सी ऑप्शन साडा बिल्कुल सही होएगा। ए ऑप्शन साडा किहड़ा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वितरण गुण नूं दर्शाउंदा है। पंजवां सवाल देखो, पंजवें सवाल च कहा जा रहा है कि दो संख्यावां दा जोड़ 95 है। बेटा दो संख्यावां दा जोड़ 95 है जबकि एक संख्या दूजी तो 15 ज़्यादा है। जे एक संख्या, देखो दो संख्यावां ने साडे कोल, एक संख्या असीं x मान ली तो दूजी की है, दूसरी संख्या पहली एक संख्या दूसरी नालों 15 ज़्यादा है, मतलब x = 15 हुई। मेरी गल समझ आई बेटा। देखो 1 एक्सीड द अदर बाय 15, एक संख्या दूजे तो 15 ज़्यादा है तो असीं मान लिया है कि पहली संख्या x है तो दूजी x = 15 है। हुण इन्हां दा जोड़ कितना है, x = 15। दोनों संख्यावां दा जोड़ 95 दिता गया है। x ते x नूं जोड़िया 2x हो गए, 15 नूं असीं 95 कोल भेजिया तो माइनस हो गया। तो 2x तुहाडे कोल आ गया बेटा जी 80। इहदा मतलब x का मूल कितना पता करांगे, 80 नूं 2 नाल भाग किता, x साडे कोल आ गया है 40 के बराबर। तो जे x 40 है तो पहली संख्या तुहाडे कोल हो गई है 40 तो दूजी संख्या होगी 40 + 15 मतलब 55। 40 ते 55 तुहाडा आंसर होएगा, है ना। हुण एक होर तरीका दसना, तुहानूं ध्यान नाल देखियो बेटा। जेकर तुहानूं कहा जा रहा दो संख्यावां दा जोड़ 95 है तो पहले देखो इन्हां दा जोड़ 95 हैगा ना, तो जोड़ 95 नहीं है ना, कट दिओ। इन्हां दा जोड़ 95 है नहीं है, कट दिओ। इन्हां दा जोड़ 95 है, हाँ जी, टिक कर दिओ। इन्हां दा जोड़ 95 है नहीं जी, गल ही खत्म हो गई सी। साडा तां आंसर सीधा ही आ गया सीगा, सानूं इन्ना कुछ करन दी लोड़ नहीं सीगी। पर यह तरीका उदों अपनाना है जदों सानूं आंसर्स नहीं दिते हुंदे। इस करके तुहानूं मैं दोनों तरीके नाल समझाया कि शॉर्टकट की है तो एक्चुअली बुकिश लैंगुएज के हिसाब नाल असीं किवें करदे हां। अगला सवाल देखो, एक्स का मूल पता करना है बेटा। हुण डायग्राम तुहाडे सामने है बेटा। देखो इस डायग्राम तो तुहानूं याद आ रहा होगा कि तुहानूं दस्सिया गया है कि किसी भी बहुभुज के बाहरी कोणां दा जोड़ 360 हुंदा है बेटा।
चाहे कोई भी बहुभुज बना दो, चाहे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, छेभुज, सतभुज, सारिਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, मतलब बाहरला कोण 125 है, फिर दूजा 125 है, तीजा x है, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋੜ 360 ਦੇ। ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ 250 ਜਮਾ x ਬਰਾਬਰ 360 ਆ ਗਿਆ, तो x कितना आ गया 360 माइनस 250, 110 डिग्री ਤੁਹਾਡਾ आंसर होएगा इस सवाल का। तो तुसीं देख सकते हो ਤੁਹਾਡਾ ऑप्शन ਕਿਹੜਾ आ रहा है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा। ਹੁਣ 7ਵਾਂ सवाल करन जा रहे हैं, ध्यान ਨਾਲ देखना सारे ने। 7वें सवाल ਦੇ ਵਿੱਚ देखो ध्यान ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਚਕਾਰ प्लस लगा है ना, दोनों फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ इधर 2/5 है, इधर भी बेटा 2/5 ਸੀਗਾ, मिस प्रिंटिंग है। ਅਸੀਂ 2/5 ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 1/5 ਜਮਾ 4/5, ठीक है ना बेटा। 1/5 आ गया है तो 4/5 आ गया है। हम ध्यान देखना सारे ने। हम असीं इसनूं सॉल्व करांगे तो 2/5 तो इधर रहेगा, ठीक है ना। 1/5 तो 4/5 के थले 5 लग गया, 1 तो 4 असीं जोड़ दिता है। हम जोड़ के दसो की आएगा, 4 तो 1 5 आ गया ना 5, ਇਹਦਾ मतलब 2/5 गुणा 5/5, 5 आपस में कट्टे गए तो आंसर कितना आ गया 2/5। तो तुसीं देख सकते हो तुहाडा ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा तुहानूं समझ आ रहा होगा। 8वां सवाल देखो, 8वां सवाल देखो बेटा, सानूं की किया जा रहा है, 12 ते 13 के वर्गां दे विचकार कितनी बेटा, हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्केयर ऑफ 12 and 13। बेटा याद रख लो, जो भी तुहानूं दो लगातार संख्यावां दे वर्गां दे विचकार नंबर पूछा जाएगा, तुसीं पहली संख्या नूं 2 नाल गुणा करनी है बस। किन्ने 24। कितना सौखा तरीका तुहाडे नूं दे रहे हैं बेटा। जो भी दो लगातार संख्या के वर्गां दे विचकार कोई संख्या पूछेगा, पहली संख्या नूं 2 नाल गुणा कर दो, 24। बी ऑप्शन तुहाडा आंसर होगा बेटा। 9वां क्वेश्चन देखो, पाइथागोरियन त्रिगुट लिखो जिसका एक मैंबर 6 है। बेटा जिहड़ा भी मैंबर 6 दिता है ना, तुसीं उहनूं सब तो पहला की करना है, देखो ध्यान नाल देखना ध्यान ने, साडे कोल m दी घात 2 - 1, m दी घात 2 + 1 ते एक 2m, ये 3 मैंबर होंगे ने, याद रखना तुसीं बस। लगी गल समझ, m दी घात 2 - 1, m दी घात 2 + 1 ते 2m। जिहड़ा मैंबर दिता उसनूं 2m के बराबर रखो, उतों m की वैल्यू काट दो बस। कितनी आ गई है 3 आ गई। हुण इत्थे m की थां 3 पा दो बस, खत्म। हुण m की थां 3 पढ़िए, 3 की घात 2 - 1, 3 की घात 2 + 1 तो 2 × 3, 3 की घात 2 ना, 3 × 9 चो 1 गए 8, 10 तो 6। देखो 8 10 तो 6, 8 6 10 नहीं है, 8 10 तो 6, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही ऑप्शन है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो 10वां, एक समकोण त्रिभुज विच कोण बी 90 डिग्री है। असीं त्रिभुज बना लेने हैं पहला। ए बी 6 है, बी सी तुहाडे कोल 8 है, तो ए बी ए सी पता करना, उसने एक्स मान लिए। हूँ तुहानूं तो पता ही है कि एक पाइथागोरस थ्योरम जिहड़ी है वो समकोण त्रिभुज दे विच लगदी है। वो किद्दां लगाने आपां, एच की घात 2 बराबर पी की घात 2 जमा बी की घात 2। 90 के बिल्कुल सामने हमेशा एच होंदी है, तो एक्स की घात 2 बराबर 6 की घात 2 जमा 8 की घात 2, 36 जमा 64 होंदा है बेटा 100। तो एक्स की घात 2 100 आ गया है, तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि 100 होंदा है 10 की घात 2, तो एक्स कितना आ गया है 10। ये तो मतलब डी ऑप्शन तुहाडा बिल्कुल सही आंसर होगा। 11वां सवाल देखो बेटा, 17566 का घनमूल। बेटा मैं घनमूल कढ़न की बहुत ही शॉर्टकट तरीका तुहानूं दिता है। 17566 जी रकम है, इसके तुसीं 2 हिस्से करने ने, 3 रकमां दे, 3 रकमां। ਹੁਣ ਇੱਥੇ याद रखना है, तुसीं की याद करना है, 1 की घात 3 तुहाडे कोल 1 हुंदा है, 2 की घात 3 तुहाडे कोल 8 हुंदा है, 3 की घात 3 तुहाडे कोल 27 है, 4 की घात 3 तुहाडे कोल 64 है, 5 की घात 3 तुहाडे कोल 125 है, 6 की घात 3 तुहाडे कोल 216 है, 256 है, एक मिनट चेक कर लेने, 216 ही है। 7 की घात 3 तुहाडे कोल 343 है। इस तरह तुसी कुछ नंबर याद किए हुए हैं। हूँ तुसी किद्दां करना, देखो अखीरला अखर देखो 6 किहदे कोल है, देखो
किहदे करके आया हो 6 दे करके आया, तो इस पूरे 3 अखरां ਦੀ ਥਾਂ 6 आ जाएगा बेटा। ਹੁਣ 175 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, 125 ਦੇ 216 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 175 ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 5। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 56। सी ऑप्शन ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੋਈ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਿੱਧਾ ਆਂਸਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। 12ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬੇਟਾ ए ਤੇ B ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ A ਐਂਡ B। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ A ਜਮਾ A ਬਰਾਬਰ ਹੈ AB ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ਤੇ 9, ਇਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਜਮਾ A ਮਤਲਬ 0 ਜਮਾ 0 ਜਮਾ 0, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਜਮਾ 1 ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ। 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜਤਾ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੋੜ ਲਿਆ, 5 ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜ ਲਿਆ, 6 ਵਿੱਚ 6 ਤੇ 6 ਜੋੜਿਆ, 7 ਵਿੱਚ 7 ਜੋੜਿਆ, 8 ਵਿੱਚ 8 ਜੋੜਿਆ, 9 ਵਿੱਚ 9 ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ 0 ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਂਸਰ 0 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ 1 ਨੂੰ 1 ਜਮਾ 1 ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ 3 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਂਸਰ ਵਾਪਸ 1 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਸਰ ਬਣਿਆ। 2 4 6 ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। 3 3 3 9 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 4 4 4 12 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਖੀਰ 'ਚ 4 ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 5 5 5 15 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 36 18 21 24 ਤੇ 27 ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ 5 5 5 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ 5 5 5 ਭਰੀ 5 5 5 15 5 ਉੱਪਰ 1 B ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1। ਇਹ ਮਤਲਬ A 5 ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ B 1 ਹੋਵੇਗਾ। A 5 ਤੇ B 1 ਸਾਡਾ B ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 13ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 13ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 2 1 Y 5 9 ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 2 1 Y 5 9 ਦਾ ਗੁਣਜ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ 2 ਜਮਾ 1 ਜਮਾ Y ਜਮਾ 5 5 2 7 1 8 ਜਮਾ Y 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜੀਏ, ਕੀ ਜੋੜ ਕਰਕੇ 9 9 ਆ ਜਾਏ, 18 ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 8 ਵਿੱਚ 4 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 12 ਬਣੂਗਾ, ਜੋ ਕਿ 9 ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 9 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਤੇ Y ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 252 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ 252 ਦੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਗੁਣਨਖੰਡ। ਹੁਣ 2 ਤੇ ਜਾਏਗਾ, 2 ਏਕਮ 2 2 दूनी 4 6 दूनी 12, फिर 2 ਤੇ 6 ਤੇ 3 63 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 3 ਤੇ 21 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 3 ਤੇ 7 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, 3 ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ 7 ਦਾ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ। C ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ ਸੌਖਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ 15ਵੇਂ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਮ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਗਿਣਨੇ ਨੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ਤੇ 12 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। 144 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਸੌਖਾ। ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਉਸੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। 16ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟੋ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 6 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੋਲ 6 ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਲ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 4 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਤੇ 6। 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ 1 ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ D ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ। RUNS ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਤੇ X ਤੇ Y ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਬੇਟਾ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰਨ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ Y ਜਮਾ 7 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ, Y ਜਮਾ 7 20 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ X ਜਮਾ Y 16 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ Y ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 20 - 7 ਤੇ Y ਦਾ ਮੁੱਲ ਬੇਟਾ 13 ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। Y 13 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, Y 13 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ Y ਨੂੰ ਅਸੀਂ 13 ਇੱਥੇ ਭਰਾਂਗੇ। X ਜਮਾ 13 ਬਰਾਬਰ 16 ਤੇ
x आ गया 16 माइनस 13 3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ x 4 ਇੱਥੇ x 3 ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ A ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 18ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 18ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 8x ਮਾਈਨਸ 3 ਬਟਾ 3x ਬਰਾਬਰ 2 ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ 2 ਦੇ ਥੱਲੇ 1 ਲਗਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਅਤੇ 8x ਮਾਈਨਸ 3 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 3x 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ 6x ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ 6x 8x ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣ ਲਈ, ਅਤੇ 3x ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 2x। ਹੁਣ 2x ਬਰਾਬਰ 3 ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਥੱਲੇ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਬਟਾ 2। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, 2 ਬਟਾ 3 ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਈਓ ਬੇਟਾ, x ਦੀ ਰਕਮ ਨੇ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ x ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ 18ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 19ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 19ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਬਤਾ ਲੈਣਾ, -4 ਬਟਾ 5 3 ਬਟਾ 7 15 ਬਟਾ 6 14 ਬਟਾ 9 ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਟਾ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਉੱਪਰਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪੜੋ, ਜਿਹਦੇ 3 ਦਾ ਪਾੜਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। 3 ਏਕਮ 3 3 ਦੂਣੀ 6 5 ਏਕਮ 5 5 ਤੀਏ 15। ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਬਸ ਕਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 3 ਏਕਮ 3 3 ਤੀਆ 9 7 ਏਕਮ 7 7 ਦੂਣੀ 14 2 ਨਾਲ 2 ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -4 ਬਚਿਆ ਹੈ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਬਚਿਆ ਹੈ 3। ਦੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਬਟਾ 2 ਆਨਸਰ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਬਟਾ 1 ਹੈ, ਨਾ 2 ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਸੰਖਿਆ 2 ਅਤੇ 4 ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੇਕ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਨਫਾਨਾਈਟ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ 2 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕ ਆਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 20 ਸਵਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 20 ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਬਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕਣ।